Halo semuanya, 안녕하세요. selamat datang di Ruang Tengah. Ruang Tengah ini merupakan sebuah festival literasi yang diadakan oleh Gramedia Pustaka Utama. Jadi Ruang Tengah ini sebenarnya merupakan satu tempat buat bisa ngobrol dan bercengkerama secara hangat, langsung oleh penulis, pembaca, dan juga penerbit sekaligus. Dan untuk Ruang Tengah tahun 2021 ini berhasil menghadirkan lebih dari 28 penulis, penyair, chef, dan juga banyak tokoh sebagai narasumber. Jadi tentunya akan sangat seru dan banyak sekali hal yang bisa kita pelajari bersama-sama. Oke. Dan sebelum lebih lanjut, dengan bangga saya menyampaikan kalau seluruh peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kali ini bukan cuma ikutin ruang diskusi aja, melainkan juga ikut mendonasikan 1.000 buku bersama donasi buku dan forum TBM. Oke. Oke, dan untuk memeriahkan festival kali ini, Gramedia.com juga ikut memeriahkan dengan memberikan diskon sebesar 25% untuk semua buku terbitan Gramedia Pustaka Utama. Dan masih belum selesai, masih ada juga dengan promo bebas ongkir dengan cara ketikkan kode promo Ruang Tengah 8 pakai angka ya. Dan semoga teman-teman juga bisa pakai kesempatan ini buat beli buku tak mungkin membuat semua orang senang seperti punya saya ini. Oke. Nah, jadi sesi ruang tengah kali ini adalah dengan judul It's Okay to Say It's Not Okay. Dan sesi sore ini akan saya bawakan bersama dengan saya, Sanga. Semoga menjadi waktu-waktu yang bagus dan teringat di momen kita semua. Dan kita sudah tunggu-tunggu satu penulis ya, penulis buku yang tadi kita sudah lihat bersama-sama, yang sebentar lagi akan bergabung bersama dengan kita. Oke, jadi tunggu sebentar. Dan juga ingin saya sampaikan kalau pada akhir sesi, setiap sesi ini akan dibagikan voucher untuk langganan Gramedia Digital Premium selama 1 bulan ya kepada 5 penanya yang terbaik. Jadi pastikan kalian pakai kolom chat untuk memberikan pertanyaan atau pendapat-pendapat kalian gitu ya. Nah, sebelum lebih lanjut, mungkin ada baiknya kalau saya sampaikan dulu sedikit aturan main nih, ya. Jadi untuk teman-teman semua, kita harus tapatin aturan main selama kita ada di ruang Zoom ini. Pertama, selama acara ini, mikrofon dari seluruh peserta akan di-mute atau dibisukan. Karena kalau ada suara-suara bising itu bisa mengganggu sesi kita. Dan mikrofon ini hanya akan dibuka untuk penanya-penanya tertentu di sesi tanya-jawab nanti. Oke? Dan kedua, dimohon untuk tidak spamming, maksudnya mengirimkan satu pesan yang sama secara berulang-ulang atau mengirimkan pesan-pesan yang menyinggung sara, itu jangan ya. Dan ketiga, jika apabila ada yang melanggar, maka peserta tersebut kita akan pindahkan ke waiting room untuk sementara waktu. Oke? Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Oke, jadi selanjutnya seperti yang udah teman-teman semua sudah ketahui, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Oke, yaitu penulis dari buku Tak Mungkin Membuat Semua Orang Senang ini, terbitan Gramedia di akhir tahun 2019. Jadi buku ini tuh dalam waktu singkat bisa jadi bestseller. Mungkin karena banyak yang merasa kalau buku ini tuh pas untuk situasi kita sehari-hari. Jadi seolah-olah tuh kayak si penulis tuh paham banget dengan sakit hati yang pernah kita rasakan pada saat kita berinteraksi atau berhubungan dengan orang-orang. Dan kayaknya sakit hatinya tuh kan biasanya kita pendam aja tuh, nggak di-sharing atau nggak dicurhatin ke orang, kita pendam aja sendiri. Ternyata penulis itu tahu gitu, jadi bisa kasih tepukan atau dia kayak menghibur kita untuk situasi-situasi yang pernah kita terima itu. Nah, sebelum lebih lanjut, saya suka istilah tak kenal maka tak sayang nih. Jadi kayaknya akan lebih baik kalau kita kenalan dulu sama penulis yang akan bergabung dengan kita habis ini. Jadi saya coba bacakan sedikit profil dari penulis ya. Nah, kalau nama penulis ini namanya Jong Moon-jong, jadi mungkin kita enaknya bisa panggil Jong. Nah, Jong Moon-jong ini lulusan sosiologi teman-teman, dan dia pernah bekerja sebagai reporter di majalah dan juga sebagai manajer promotor untuk banyak perusahaan gitu. Dan beliau juga menjadi editor in chief untuk digital media di Daeng Nail dan juga aktif sebagai kolumnis di berbagai majalah seperti Daeng Nail, Crunch Paper, dan Daum Storyball.
Oh ya nih, aku dapat pesan nih dari panitia kalau peserta alangkah baiknya kalau nyalain kamera kalian dong. Soalnya si penulis ini juga pengen lihat tuh wajah dari teman-teman yang lagi hadir. Ayo nyalakan kamera dan tunjukkan wajah-wajah kalian dong. Oke. Nah, jadi lanjutin profil ya. Dan beliau juga bersama dengan Deang Neil Research Laboratory for Twenties juga menerbitkan buku-buku yang berjudul Viewing Trends by Understanding the Twenties dan juga Why Those in Their Twenties Turn Away from Your Plan. Oke. Dan secara pribadi dia juga menulis beberapa buku, judulnya Please Like Me Even Though I'm Not That Great. Oke, jadi kayaknya keren banget ya, dan kayaknya sudah nggak sabar lagi nih semuanya. Oke. Jadi kita nggak lama-lama lagi, kita langsung aja undang penulis yang udah kita tunggu bersama-sama, Miss 정문정. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오늘 이렇게 귀한 시간 네. 내주셔서 너무 네. 감사합니다. 그리고 제가 개인적으로 너무 재밌게 봤던 책의 작가님을 보게 돼서 저는 너무 영광입니다. 감사합니다. 저도 만나서 반갑습니다. 네. 그리고 오늘 지금 많은 인도네시아 독자분들께서 지금 함께 하셨거든요. 혹시 인사 한번 해주시겠어요? 네, 안녕하세요. 정문정입니다. Halo, aku artikan langsung ya. Halo, apa kabar semuanya? Saya 정문정 katanya. 네, 그리고 지금 작가님 책이 인도네시아에 네. 이렇게 큰 인기를 끌었다라는 점을 꼭 다들 얘기를 해달라고 부탁을 아, 주셨거든요. 네. 저는 한국어 버전도 읽어봤고 인도네시아 네. 버전도 지금 다 읽어봤는데 네. 저도 그렇고 다른 독자분들도 그렇고 이게 작가님께서는 네. 특히 저는 책을 다 읽고 나서 딱 덮고 들었던 생각이 뭐냐면 왜 이 책이 내가 직장 생활 시작할 때 안 나왔지? 2019년에 왜 안 나왔지? 딱 이제 그런 아쉬움이 들더라고요. 인도네시아 이렇게 큰 인기를 끌 거라고 생각을 하셨었나요? 아니요, 사실 저는 직장 생활을 하면서 제가 워낙 고민했던 문제들을 책에서 찾기 위해서 돌아다녔거든요. 열심히 책도 네. 읽고 돌아다녔는데 제가 그런 책을 별로 찾지 못했어요. 그래서 그러면 내가 못 찾았으니까 내가 쓰자라고 생각해서 쓰게 됐는데 정말 많은 사람들이 생각보다 좋아해 주셔서 정말 놀랐어요. 네, 작가님 이제 네, 준비하셨던 책 네, 프레젠테이션 시작을 네, 해주시면은 될 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 일단 다시 한번 인사를 드릴게요. 저는 책의 작가 정문정이라고 합니다. 사실 이 책이 2018년 상반기에 한국에서 가장 많이 팔린 책으로 기록됐어요. 그런데 이게 사실 한국에서만 그렇게 알려졌어도 좋은 일인데 이게 인도네시아까지 가 닿았다고 해서 굉장히 신기하고도 기쁩니다. 그러니까 독자분들을 만나보면 가장 많이 질문하시는 게 어떻게 이 책을 쓰게 되셨어요? 라고 많이 하세요. 근데 저 또한 직장 생활을 10년 정도 넘게 하다 보니까 무료한 사람들을 굉장히 많이 만나게 됐어요. 그런데 물론 그 전에도 무료한 사람들은 많이 만났었지만 그 전에는 와, 도저히 안 되겠다라고 하면 내가 도망치거나 끊을 수 있었는데 직장 생활에서는 둘 중 하나가 회사를 나가지 않는 한 그 사람을 계속 봐야 하더라고요. 그래서 싫은데도 계속 얼굴을 봐야 되고 막말을 듣거나 갑질을 당하면서도 괜찮은 척을 많이 했어야 했는데 이제 낮에는 그렇게 괜찮은 얼굴로 돌아오고 나서는 집에 와서 자기 전에는 항상 이제 내가 왜 그렇게 했지? 라고 항상 후회하는 날들이 계속 반복되는 거죠. 근데 지금 생각해 보면 만약에 제가 그렇게 영원히 회사에서 막내이기만 했으면 이 책을 쓰지 않았을 것 같아요. 제가 막내였을 때는 저 사람이 문제야. 저 사람만 벗어나면 괜찮겠지라고 생각했었는데 제가 이제 승진을 하게 됐죠. 저도 승진을 해보니까 제가 굉장히 충격을 받았던 부분이 뭐냐면 제가 굉장히 싫어했던 사람의 모습, 제가 정말 저 사람처럼은 안 돼야겠다라고 생각했던 모습을 제가 그 사람의 자리에 가니까 똑같이 하고 있는 걸 제가 발견하게 된 거죠. 그래서 이거는 단순히 개인이 어떻게 해결할 수 있는 문제가 아니라 시스템의 문제구나. 그러면 이 시스템 속에서 개인이 어떻게 해야 되지? 이런 고민을 하게 됐어요. 저는 정말 오래 회사 생활을 하고 싶었거든요. 그런데 주변을 둘러보니까 직장 생활을 한 10년 넘게 하면 몸이 아파서 그만두든 마음이 아파져서 누군가를 괴롭히든 어떤 식으로든 고장이 나더라고요. 그래서 제가 그 당시에 했던 가장 큰 고민이 이거였어요. 어떻게 하면 내가 좀 덜 망가지고 다른 사람도
덜 망가뜨릴 수 있을까? 어떻게 하면 건강하게 회사 생활을 할 수 있을까? 네. 그래서 제가 그때 고민을 정말 많이 할 때 특히 책을 많이 찾아 읽었는데 그 당시에 읽었던 어떤 전문가 선생님들의 말이 참 읽을 때 그 당시에는 좋은데 굉장히 후련한 말이나 어떤 명상을 권하는 말이나 이런 것들이 참 읽을 땐 좋은데 막상 내 직장 생활의 현실에 적용을 하려고 보면 적용이 잘 안 된다는 느낌을 받았어요. 항상 너무 높거나 너무 낮거나 텐션이 항상 조금 직장인과는 다르다는 느낌을 받았어요. 네, 그래서 도망치세요라든지 참으세요 같은 말이 아니라 현실적인 사람으로서 현실적인 조언을 하고 싶었고요. 그 얘기를 제가 할 수 있을 것 같다는 생각이 들었어요. 저는 그 당시에 직장 생활을 하면서 좀 어떻게 하면 잘 거리를 둘 수 있을까? 어떻게 하면 예의를 지키면서도 유머러스하게 좀 상황을 잘 지적할 수 있을까? 그런 것들을 많이 연마했던 상태였거든요. 왜 그런 기술을 연마했냐면 처음에는 물론 저도 다른 사람이 많이들 하는 방법으로 피했어요. 처음에는 피하거나 참거나 그렇게 했죠. 그런데 왜냐하면 예민한 사람이라는 평가를 받을까 봐 무서웠고 저만 참으면 되겠지라고 생각을 했거든요. 그런데 그렇지 않더라고요. 저만 참으면 되겠지라고 생각했었는데 점점 보니까 그 무례한 사람들은 한 번도 지적을 받아본 적이 없다 보니까 저에게 통했던 그 말을 다른 사람에게도 똑같이 하고 있더라고요. 그런 식으로 '아 나만 참으면 끝나는 게 아니었네.'라는 것들을 굉장히 많이 느끼게 됐고요. 또 제가 굉장히 병들어 가고 있다는 느낌을 받게 됐어요. 계속해서 참다 보니까 마음의 상처가 굉장히 커지고 있었죠. 그리고 다른 사람을 배려하다 보니까 정작 제 자신은 제가 배려를 해 주고 있지 못하더라고요. 처음에는 많이 웃어주기도 했었는데 나중에 그것이 부작용으로 돌아오는 경험도 했어요. "너가 웃었으니까 좋았던 거 아니야?" 라는 식으로 하는 반응들도 보면서 '아 최소한 웃지는 말아야겠다.' 이런 깨달음도 좀 얻었고요. 처음에는 거리를 두는 말을 하는 연습부터 시작했어요. 감정을 실어서 말하는 게 아니라 그러니까 객관적인 사실 그 자체를 말하고 생각하는 연습을 했어요. 그러니까 예전에는 '저 사람은 참 나쁜 사람이야. 저 사람은 참 무례해.'라고 생각을 했다면 '어 저 사람은 나에게 상처를 주었네.'라는 식으로 거리를 두는 연습을 하기 시작한 거죠. 제 모습을 잘 관찰을 해 보니까 이 괴로움이라는 게 진짜로 제가 어떤 일을 당했다라는 데서 오는 것보다는 제가 거기서 정말 '아무것도 하지 못했다.'라는 어떤 무력감에서 오는 게 더 크다는 걸 알았어요. 그래서 그 무력감을 어떻게든 해소하려고 사람들이 '자기보다 더 만만한 사람한테 그걸 푸는구나.'라는 그 구조를 파악하게 된 거죠. 그래서 처음에는 일단 좀 불편한 말을 들으면 그전에는 굉장히 크게 웃어 줬다면 조금씩 덜 웃는 연습을 했어요. 크게 웃어주다 보니까 그 사람한테 계속해서 반복할 거리를 주는 걸 보니까 가능하면 덜 웃어주고 덜 반응을 하는 것, 내 반응을 조금씩 줄이는 것부터 연습을 시작했어요. 그러니까 동의할 수 없는 말, 불편한 말을 들으면 아, 그렇게 생각하시는군요. 아, 그렇게 생각하실 수도 있겠군요. 이렇게 객관적으로 거리를 두는 말부터 하기 시작하니까 조금씩 여기에서 제가 멀어지는 느낌을 받을 수 있었어요. 이 말이 언뜻 들으면 굉장히 동의를 해 주는 말 같지만 자세히 생각해 보면 넌지시 어필하는 거거든요. "아 저는 이렇게 생각하진 않습니다. 그것은 당신의 생각이죠."라고 사실은 말하는 것이거든요. 이렇게 거리를 좀 둔 다음에는 일단 '빨리 여기서 내가 벗어나야겠다.'라고 하는 것에 초점을 맞췄어요. 그리고 좀 불편한 말을 듣거나 보게 되면 빨리 반응하지 않았어요. 이게 당황해서 섣불리 반응해서 나오는 저의 실수들이 있더라고요. 그래서 그다음부터는 물어봤어요. 정말 해맑게. "아 정말 이해를 못 했는데 무슨 말씀이신지 제가 이해를 못 했는데 다시 한번 알려주실 수 있으세요? 어떤 뜻인지 제가 여쭤봐도 될까요?" 라고 하면 이제 저도 대답할 시간을 벌고 그 사람에게도 한 번 더 시간을 준 거죠. 되게 제가 그 과정에서 신기하다고 느꼈던 게 뭐냐면 제가 다른 사람들의 말에 반응을 크게 하지 않으니까 굉장히 저에게 무례하게 대하던 사람들도 조금 시들해지더라고요. 그러니까 사실은 사람이 자기에게 오는 어떤 반응을 보고 자기도 어떻게 할지를 판단하는 것인데 제가 예의 없게 대하는 건 아니어서 뭐라고 할 수는 없는데 뭔가 반응이 자기가 기대한 만큼 나오지 않으니까 시들해진 거죠. 그것을 더 이상 하지 않는 것들을 많이 보았습니다. 그러니까 그렇게 회사에서 어떤 불편한 상황을 마주하면 제 선에서 어떻게든 그렇게 끝내려고 했어요.
작게나마 표현하려고 했어요. 왜냐하면 그렇게 할 수 있으면 제가 제 후배에게 제가 당했던 것을 돌려주지 않을 수가 있거든요. 그러니까 그렇게 한 다음에 이제 돌아보니까 제 후배들을 보니까 제가 예전에 했던 실수들을 여전히 하고 있는 사람들이 굉장히 많이 눈에 들어오기 시작했어요. 직장 생활을 이제 갓 시작한 사람들, 그러니까 사회 초년생들한테 일단은 어, 너 자신을 지키면서 너 자신을 지킨 다음에 더 중요한 것에 집중할 수 있도록 한번 해봐라고 말하고 싶었어요. 그래서 일단 너가 너의 안전거리를 지킬 수 있으면 그 안에서 너가 자유롭게 움직일 수 있어라는 말을 하고 싶었던 거죠. 그래서 우리가 사실은 굉장히 숭고한 일을 하고 있죠. 그러니까 사람들과 만나서 돈을 번다는 건 굉장히 그리고 많은 주변을 책임진다는 건 정말 숭고한 일인데 그 숭고한 일을 하는 과정에서 너무 많이 상처받는 사람들이 있어요. 그래서 그렇게 좀 일상을 견디고 있는 사람들에게 그렇게까지는 하지 않아도 돼라고 하는 말들을 좀 해주고 싶었고 특히나 굉장히 많이 상처를 받아서 그만둘 수밖에 없는 사람들을 보면 많은 문제들을 다 결국 자기 문제라고 생각하는 사람들이 많았어요. 그런 사람들에게 이 책이 좀 도움이 됐으면 좋겠다라는 생각에서 제 책을 쓰게 됐습니다. 몇 가지 질문을 먼저 한번 드려보면서 네, 조금 세부 내용을 한번 파헤쳐보는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 가끔은 이제 남보다는 네. 가족이나 친척들이 조금 더 무례한 경우가 네네. 많거든요. 네네. 네네네. 그런 경우에 진짜 우아하고 네. 딱 있어 보이게 근데 이제 예의는 갖춰야 네. 되니까 그러면서 네. 대응하는 분이 과연 있을까요? 네. 그러니까 정말 재밌는 게 제가 강의를 이 책을 내고 나서 강의를 하러 가면요. 가장 많이 들어오는 질문이 이거예요. 그러니까 이렇게 많은 질문을 사람들이 한다는 것 자체가 얼마나 많은 사람들이 이것 때문에 고민하느냐를 알려주는 것이죠. 제가 이 질문을 하는 사람이 아주 많다는 얘기를 왜 하냐면 많은 사람들이 이 질문을 하거나 이 고민을 하는 자신이 굉장히 이상하다고 생각해요. 굉장히 나쁘다고 생각해요. 부모님에게 무례하다는 생각을 하면 안 되는데 내가 내 아이가 무례하다고 생각을 하면 안 되는데 이런 생각을 하는 나 자신이 굉장히 나쁘다는 걸 알지만 너무 괴로운데 어떻게 해야 될까요? 라고 질문을 한다는 거죠. 그러니까 여기서 우리가 집중해야 되는 게 뭐냐면 가족은 무례함의 대상이 아니다라고 생각하는 데서부터 우리의 괴로움이 시작된다는 거예요. 치명적으로 누군가에게 무례하게 행할 수 있으려면 일단 첫 번째는 그 사람을 굉장히 잘 알아야 해요. 굉장히 잘 알아서 저 사람의 약점을 정확하게 알아야 그 사람을 공격했을 때 치명타가 커요. 제가 예를 들어서 지금 사회자님을 울리려면 힘들어요. 근데 제가 마음 먹으면 제 남편은 한 10분 안에 울릴 수 있어요. 너무 잘 알기 때문에 공격하기가 너무 쉬워지는 거예요. 너무 잘 알기 때문에. 그래서 우리는 그리고 너무 잘 아는 사람에게는 기본적으로 무시하기가 쉬워요. 예를 들어서 내 남편이 아무리 밖에서는 대단한 존경을 받는 사람이어도 저는 알거든요. 이 사람의 이 얼마나 집에 오면 나자빠져 있는지를 알기 때문에 쉽게 비난의 말을 하기가 너무 쉬운 거예요. 그 구조를 일단 먼저 이해하는 게 필요합니다. 네, 그래서 부모님에게 또는 어쨌든 가족들에게 그런 마음이 든다면 일단 자기를 탓하는 거는 그만하시고 두 번째는 그런 공격을 받았을 때 아, 날 너무 편하게 생각하셔서 날 너무 잘 안다고 생각하셔서 나에게 이렇게 쉽게 말들을 던지는구나 라는 것을 오히려 먼저 알고 있으면 덜 상처받을 수 있습니다. 덜 반응할 수 있어요. 그래서 아, 이런 구조로 내가 상처를 받는구나. 사실은 이분이 나에게 하는 말도 그런 구조에서 이야기하는 것인데 내가 일일이 상처받지 말자라고 생각을 하시는 것도 중요하고요. 두 번째는 경제적으로 자립할 수 있으면 물리적으로 자립할 수 있으면 충돌이 좀 줄어듭니다. 그래서 내가 내 마음을 굉장히 열심히 바꾸는 것도 중요하지만 일단 조금 멀리 떨어져 있고 내가 조금 그 사람 밑에서 어떤 심리적인 지배를 받지 않을 수 있는 것들을 줄여나가는 것들부터 해보시면 좋을 것 같습니다. 재밌는데요. 그러면은 그거 말고 또 이제 네. 또 봤던 질문 중 하나는 아무래도 이렇게 직장 생활 얘기를 빼놓을 수는 음, 없는 것 같거든요. 이게 이제 아까 주신 것처럼 건강한 직장 생활 하고 싶은데 이 직장 동료의 관계를 대체 어느 선까지 유지를 해야 될까? 딱 선을 그어놓고 회사 안에서만 너랑 지낼 거야를 하든지
아니면 아예 끝나고 아예 이 사람을 직장 동료를 진짜 친구로 만들어서 같이 지내는 게 좋은지 어떻게 생각하세요? 인도네시아에도 이런 말이 있는지는 모르겠는데 한국 같은 경우에는 직장에서 만나는 사람을 동료라고 부릅니다. 직장 친구라고 부르지 않아요. 그런데 학교는 친구라고 부르죠. 저는 이것을 분리하는 말이 있는 것이 그냥 막연한 이유에서는 아니라고 생각합니다. 동료라는 사람은 직장 내에서 내가 이 사람과 정말 마음이 잘 맞아서 이 사람과 정말 친하게 잘해줘야겠다라는 마음에서 일어나는 것이 아니라 결국 직장은 결과를 잘 만들기 위해서 협력하는 사람들의 집단인 거예요. 그러니까 음, 직장에서는 어쨌든 내가 과정도 좋지만 결과가 좋아야 한다라고 집중하는 것이 중요합니다. 그런데 친구라는 것은 이 반대예요. 결과가 좋지 않더라도 이 과정이 좋아야 얘랑 내가 친구지라고 생각하는 것이지만 직장은 전혀 반대의 로직으로 돌아가거든요. 직장에서는 과정이 아무리 나쁘더라도 결과가 좋으면 모두 좋은 것이 됩니다. 이 얘기를 하는 이유는 동료로서 필요한 가치와 친구로서 필요한 가치가 완전히 상충한다는 것을 알아야 한다는 거죠. 그러니까 친구라는 것은 동료로서 굉장히 좋았다가 친구가 되는 건 덤 같은 거예요. 그러니까 만약에 운이 좋아서 가능한 거죠. 운이 좋게 내가 직장 동료로 만났지만 이 사람이랑은 친구도 될 수 있겠다라고 하면 굉장히 운이 좋은 것이고 그것은 굉장히 나에게 기분 좋은 일인 것이지 친구를 만들기 위해서 동료를 만나는 건 아닙니다. 이렇게 말하니까 제가 약간 성격 파탄자 같을 수도 있을 것 같은데 그 정도로 성격이 파탄자는 아니었어요. 그런데 다만 처음에는 저도 그런 시행착오를 겪거나 그런 친구들을 봤던 것 같아요. 그런데 문제는 뭐냐면 어쨌든 회사에서는 내가 스트레스를 받더라도 일에 관련된 걸로 내가 스트레스를 받아야 하는데 회사에서 친구를 만든다고 생각을 하면 그 친구와의 어떤 관계에서 내가 판단을 하거나 결론을 내리는 일들이 너무 많아집니다. 그래서 그렇지 않아도 회사에서는 나의 어떤 냉철한 기분, 나의 컨디션을 잘 관리하는 것이 중요한데 친구라고 생각하는 사람을 너무나 자꾸만 우선순위로 올려버리면 그것에 좌우되기가 너무 쉽다는 거죠. 그래서 최대한 직장에서는 조금 심플하게 마인드를 가져갈 필요가 있습니다. 네. Wah, pertanyaannya sudah bombastis banyak ya. Wah, banyak-banyak. Oke, kita lihat ini banyak banget ya pertanyaannya. Oke, sebentar. 저희가 준비한 질문 말고도 지금 독자분들도 엄청나게 질문을 지금 채팅방으로 쏟아부어주고 계시거든요. 네네. 여기 있는 질문을 한번 네. 해봐도 될 것 네. 같아요. 안녕하세요. 안녕하세요. 헬로. Halo. Jadi aku mau tanya, kalau tadi kan kebanyakan dari dunia kerja ya. Nah, kalau dari pertanyaanku sendiri, sebagai ibu ya, sebagai orang tua gitu, gimana sih caranya menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari keluarga sendiri, khususnya mungkin dari mertua atau dari ipar, dari orang-orang terdekat gitu tentang pilihan-pilihan yang kita ambil gitu sebagai orang tua. Gimana sih cara menyikapinya tanpa menyinggung hati mereka? Itu aja sih pertanyaan dari aku. Terima kasih. 일단은 사실은 시부모님 같은 경우에는 내 부모님보다 더 어렵죠. 부모님은 그래도 어쨌든 아, 몰라. 엄마는 몰라. 라고라도 할 수 있는데 시부모님은 사실은 더 어려운 존재입니다. 그래서 아마 질문하신 분도 아마 내가 어디까지 표현을 해야 하지? 라는 고민을 많이 하고 계실 것 같아요. 그래서 사실은 한국과 인도네시아의 어떤 사회적 분위기가 조금 다르기 때문에 제가 한국의 어떤 분위기에 맞춰서 이야기했다가는 굉장히 조금 현실적이지 않은 말을 할 수도 있을 것 같아요. 그래서 예를 들면 질문하신 분께서 가장 힘든 상황이 예를 들면 어떤 것인지를 얘기해 주실 수 있으실까요? Iya, mungkin masalahnya seputar mendidik anak kali ya. Mungkin misalnya cara kita mendidik anak dengan cara mereka, pandangan mereka dalam kita mendidik anak tuh berbeda gitu. Gimana cara menghadapinya? 아, 네. 무슨 말인지 이해했습니다. 일단은요, 저는 그런 생각이 들어요. 많은 경우에
우리가 바꿀 수 있는 사람이 있고 바꿀 수 없는 사람이 있습니다. 그런데 우리가 바꿀 수 없는 것에 너무 오래 시간을 쓰다 보면 정작 바꿀 수 있는 일에는 시간을 못 쓰게 되는 경우가 있거든요. 그런데 우리가 보통 어른들 간의 관계, 우리와 굉장히 나이 차이가 많이 나면서도 어떤 권력 관계에서 굉장히 어떤 윗분이라고 생각되는 어떤 구조가 굉장히 강력할 때는 내가 그분을 바꾸기가 굉장히 힘들다. 사실은 약간이라도 바꿀 수 있는 여지가 굉장히 적다라는 것을 인지하는 데서부터 시작합니다. 바꿀 수 없다는 것을, 바꾸기 힘들다는 것을 전제로 한 다음에는 일단 그러면 이 상황을 빨리 종결해야겠다라는 것에 중심을 두는 것이 좋죠. 그러면 어떻게 하냐면 일단 첫 번째는 대답을 잘 하시면 돼요. 그렇게 생각하지 않더라도 일단 네 하세요. 그리고 안 하면 됩니다. 그리고 안 하면 뭐 어차피 모르십니다. 일단은 앞에서 네, 네 하세요. 그러니까 뭐라고 할 수는 없어요. 근데 예를 들면 예, 춥다, 옷 입혀라. 네 하고 다음에 안 입히면 돼요. 그럼 또 춥다, 옷 입혀라. 네 하고 안 입히면 돼요. 그러면 계속 얘기를 하시다가 나중에는 포기하시거든요. 아니면 그냥 계속 네라고 대답을 하세요. 두 번째는 또 뭐냐면 여기서 중요한 거는 어떤 핑계를 대셔야 될 때가 있어요. 네라고도 안 통할 때가 있어요. 네라고도 했는데도 안 통할 때는 아빠 핑계를 대세요. 무슨 말이냐면 저는 하고 싶은데 어머니 아버님이래 애기 아빠가 안 된대요. 애기 아빠는 요거를 조금 불편해하네요 라는 식으로 현명하게 아빠 핑계를 대시기 바랍니다. Terima kasih. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 잠깐 지금 또 두 번째 질문이 도착을 했는데요. 이제 이 질문은 한국의 직장생활 문화가 궁금하시대요. 왜냐하면 또 인도네시아 분들이 보는 한국의 직장 생활은 아무래도 이렇게 드라마나 영화에서 보는 게 전부다. 네. 이제 그렇게만 알고 있는데 혹시 조금 더 그냥 조금 얘기해 주실 수 있으실까요? 라는 질문이 왔습니다. 네, 한국 직장 생활 문화는 예를 들면 아마 질문하신 분은 정말 직장에서 연애도 많이 하는 어떤 K-드라마를 보시고 어떤 환상을 가지고 계실 것 같은데 일단 제 생각은 그래요. 기본적으로 조직이라는 것의 큰 구조는 나라마다 뭐 다르지 않겠죠. 그런데 일단 제가 한국의 조직 문화가 참 다르다라고 느끼는 것 중에 하나는 뭐냐면 한국 사람들의 특징 중에 빨리빨리라는 게 있는데 그게 정말 저는 조직에서도 정말 적용된다라는 느낌을 굉장히 많이 받아요. 주변에서 보거나 저를 보더라도 한국 사회, 한국 조직의 특징 중 하나가 어떤 의사 결정을 하는 분위기나 아니면 조직에서의 어떤 분위기가 굉장히 빨리빨리 바뀝니다. 그래서 뭐 굉장히 구체적으로 조직의 문화가 어떻다라고 말씀드리긴 어렵지만 일단 가장 특징적인 것은 제가 보았을 때 가장 빠르게 변화하는 문화가 있다라는 것과 그리고 인도네시아 같은 경우에는 또 어떨지 모르겠는데 한국 같은 경우에는 어쨌든 인도네시아는 좀 아무래도 젊은 사람들이 더 많다고 들었어요. 밀레니얼 세대가 차지하는 퍼센테이지가 굉장히 많다고 들었는데 한국 같은 경우에는 이제 그 밀레니얼 세대들이 이제 대부분 이제 좀 어떤 리더들이 되기 시작하면서 그 과정에서 그 예전에 좀 바꾸고 싶었던 것들 을 많이 바꾸고 있는 것들이 요즘 확실히 눈에 많이 보입니다. 예를 들어서 코로나가 앞당긴 재택 근무를 하는 문화에서 이제 어떤 회의를 하는 방식이 많이 바뀌었다든지 워낙 빨리빨리 바뀌는 조직이다 보니까 어떤 재택근무를 하는 분위기나 이런 것들도 어떤 호칭을 하는 분위기나 아니면 오피스에서 어떤 분위기 같은 것들도 좀 이웃나라 일본 같은 곳과 비교를 하면 확실히 굉장히 많이 디지털화되어 있고 굉장히 빠르게 어떤 문제 같은 것들을 접수해서 고치고 있는 정도로 보입니다. 그래서 아마 한국에 오시면 만약 한국에서 조직 생활을 하게 되시면 한국은 굉장히 의사결정이 빠르네. 그리고 굉장히 어떤 것들이 영원히 지속되지 않고 좀 변화가 되는 것 같네 정도의 느낌을 받으실 수 있을 거라 생각해요. 네, 하지만 어쨌든 마지막으로 말씀드리고 싶은 건 한국 드라마는 어떤 내용을 중심으로 하든지 간에 무조건 연애로 끝이 나는데요. 그렇게 직장에서 연애를 항상 하실 수는 없을 수도 있다는, 그러니까 너무 많은 희망을 그런 쪽으로는 안 가지시는 게 좋다는 말씀을 드리고 싶습니다. 그렇게 잘생긴 이사님은 없다는 것. 잘생기고 젊은 이사님은 없습니다. 네, 잠깐 그 다음 질문이 왔는데요. 이제 작가님도 여성분이고
질문하신 분도 여성분인데 이제 한국에서 아무래도 직장 생활 하셨으니까 이제 여성으로서 뭔가가 이제 뭐랄까 싫다라는 말을 할 때 조금 어려운 분위기가 있지는 않으셨는지 그리고 이제 그렇다면은 어떻게 대응을 하셨는지 이제 여쭤봐 보셨네요. 일단은 제가 아까 앞에서 한국의 조직 문화가 굉장히 빠르게 변한다는 것을 느꼈다고 했는데 제가 리더가 될 때만 해도 상사 중에 여성 리더가 별로 없어서 롤 모델을 찾기가 좀 어려웠습니다. 그런데 제가 퇴사할 때쯤이 되니까 굉장히 많은 여성의 리더들이 있더라고요. 많이 생겨났습니다. 그래서 예를 들어서 어떤 무언가를 불편하다고 표현하는 것이 상사에게 표현할 수도 있을 것이고 또는 나의 팀원들에게 표현을 할 수도 있을 텐데 아무래도 여성 리더에게는 조금 더 이렇게 감싸 안아주길, 조금 더 포용해주길 이런 것들을 원하는 것이 아무래도 조금은 더 있었을 수도 있다고 생각합니다. 근데 그렇다고 해서 그런 기대에 부응하기 위해서 싫다는 표현을 하지 않으면 리더의 본분은 결국 어떤 것들을 의사 표현을 정확하게 해주는 것인데 저 사람은 리더로서 자질이 없어, 저 사람은 굉장히 너무 우유부단해라는 평가를 받을 수도 있습니다. 그래서 그게 굉장히 어려운 지점인 것 같은데요. 그렇다고 해서 굳이 너무 나는 사람들의 기대에 부응해주지 않겠어라고 하면서 일부러 나의 어떤 와일드한 면을 부각할 필요는 없는 것 같습니다. 다만 사람들이 나에게 기대하는 정도의 최소한의 어떤 포용력은 보여주되 내가 어떤 단호함을 보여줘야 한다고 생각을 하면 그것을 표현하는 것이 중요한데요. 여기서 중요한 건 뭐냐면 그것을 표현할 때 특히나 여성들은 무언가에 대해서 단호하게 말해본 경험이 별로 없기 때문에 무언가에 대해서 단호하게 말해야 할 때 너무 지나치게 긴장합니다. 지나치게 긴장하기 때문에 자연스럽게 저는 이거는 아니라고 생각합니다 라고 말을 하지 못하고 굉장히 긴장한 상태에서 굉장히 그 감정을 세 보이도록 말을 해요. 자기도 너무 긴장해 있는 상태니까 저는 그건 아니라고 생각하는데요 라고 말을 하게 되는 거죠. 그래서 꼭 회사가 아니어도 일상생활에서 그냥 내가 어떤 것에 대해서 반대 의견을 표현하는 연습을 좀 해볼 필요가 있습니다. 특히 여성들은 그런 말을 잘 해본 경험 자체가 없기 때문에 정색하고 말을 하려고 하면 너무 자기가 얼어버리는 거예요. 너무 긴장을 해서 듣는 사람도 불편해지게 합니다. 그래서 일단은 그런 연습을 조금 해볼 필요가 있고 특히나 조금 내가 어떤 것에 대해서 반대하는 말하기를 할 때 혹시 내가 비난의 말하기만 하고 있는 것은 아닌가? 혹시 내가 대안의 언어까지 함께 말하고 있는 것인가? 이것도 함께 생각을 해보시면 좋을 것 같습니다. 특히나 조직의 리더라면 무언가가 저는 싫습니다 라고만 하면 안 되고 저는 싫은데요. 이 이유 때문입니다. 그렇기 때문에 어떻게 하면 좋을 것 같습니다 라는 대안까지 가져가신 다음에 이야기를 하실 수 있다면 저 사람은 감정적이야 라는 평가를 받지 않으실 겁니다. 이 Gimana 정도면 Rizka? 도움이 될까요? 네. Lubis ini Miss Yongnya penasaran kira-kira secara detailnya tuh masalahnya seperti apa gitu. Apakah beban kitanya tuh cara kita menolak si orang yang terlalu senioritas kah atau seperti apa? Kira-kira bisa dijawab via chat itu enggak ya? Bisakah? Ini terlalu luas kali ya pertanyaannya gitu. Atau kita oke sambil tunggu kita coba lanjut ke pertanyaan berikut aja ya. Oke, kita selanjutnya untuk Felicita. Felicitas ya, oke. Oke, mungkin selanjutnya dari Felicita ya. Oke, silakan. 안녕하세요. 안녕하세요. 지금 질문 주신 독자분은 아무래도 이제 조금 뭐랄까 수직 관계에 있는 관계에서 이제 아무래도 이제 윗사람, 상사, 네, 꼭 상사라고는 안 하셨는데 좀 위에 있는 조금 권위적인 사람이 이제 조금 아랫사람한테 뭔가를 조금 분풀이하는 개념으로 좀 무례함을 표출을 했을 때 이제 내가 그 희생자가 되었을 때 이제 이 상황이 계속 지속되지 않도록 끊어낼 수 있는 방법이 있을까요? 라고 질문을 주셨어요.
사실은 우리가 회사 생활을 하다 보면 굉장히 감정을 나에게 집어 던지는 것 같은 사람들을 꽤 많이 보게 됩니다. 근데 그런 경우에 우리가 굉장히 많이 어찌할 수 있는 상황이 있고 어찌할 수 없는 상황이 있는데요. 일단 한번 그런 상황을 마주하셨을 때는 한번 속으로 한번 생각해 보시기 바랍니다. 이게 내가 어떤 식으로 대처했을 때 승산이 있나? 어떤 식으로든 내가 무언가를 대처를 해볼 수 있나? 또는 이 상태에서는 일단은 내가 여기서 당장은 어떻게 할 수가 없겠네? 라고 하는 것이 맞는지 이 상황을 한번 어떤 쪽인지 한번 판단을 해보신 다음에는 어찌할 수 없다는 판단이 드셨을 때는 일단 두 가지 방법을 추천합니다. 첫 번째는 뭐냐면 일단 상황을 우리가 두고 봐야 하는데 상황을 두고 보려면 이 상황에서 우리가 당장 무언가를 할 수는 없지만 추후를 기약하겠다라고 하기 위해서 어떤 상황을 보려면 이 상황에 동조할 수 있는 사람을 최소 3명 이상을 만들어야 합니다. 한 명이나 두 명이 어떤 것에 대해서 문제의식을 가지고 있으면 이 세상을 어떤 그 회사의 분위기를 바꾸기가 굉장히 어렵거든요. 친한 것들끼리 어떤 굉장히 부정적인 여론을 조성한다라는 말을 듣게 됩니다. 그래서 최소 3명 정도 이상의 동조하는 사람들을 만들어서 여론이라고 하는 것을 만들어 보는 것이 필요합니다. 그래도 이건 아니지 않아라고 하는 어떤 여론을 조성한 다음에 그 힘을 어떻게 쓸 수 있을지 호시탐탐 기회를 한번 보시면서 두 번째는 내 마음의 어떤 정서적인 안정을 찾는 것도 굉장히 중요합니다. 그런 경우에 회사 생활을 하다 보면 갑자기 뺨을 맞는 것 같은 기분이 들 때가 있었어요. 그런데 그럴 때 근데 내가 어찌할 수 없는 상황일 때는 일단은 여기에서 일단은 먼저 내가 빨리 벗어나는 것이 중요합니다. 어떻게 하면 이 감정에서 내가 오래 침잠해 있지 않을 수 있을까? 어떻게 하면 내가 이 억울한 감정에서 벗어나와서 어쨌든 중요하게 내 일을 할 수 있을까라는 걸 생각을 해보면 내가 이 사람의 말에 너무 집중돼 있지 않고 이 사람의 말은 굉장히 나에게 상처를 주었지만 이 사람에 너무 많이 집중되어 있으면 내가 내 일을 할 수 없으니까 일단 빨리 이 사람의 생각이 났을 때 빨리 좀 버려야겠다라고 계속해서 그 순간에 계속 깨치는 것이 중요합니다. 그런 식으로 연습을 할 수 있으면 어쨌든 너무 힘들지만 이 사람 때문에 내가 나의 다른 것까지 다 상처받을 수는 없어라고 하는 어떤 판단이 서게 됩니다. 추가로 네. 이제 주시는데, 뭐랄까, 자기한테 주어진 업무가 있는데, 이제 자신의 메인 업무가 아닌 다른 업무를 이제 있는 이제 그런 상황이라고 하세요. 내 업무가 아닌데 나한테 여기 업무를 준다는 거죠. 근데 그걸 거절할 수가 없다는 거죠. 네네네, 어떻게 거절을 해야 될까요? 그렇죠. 오늘 근데 굉장히 정말 이게 사실은 한국의 어떤 분위기와 또 인도네시아의 분위기는 조금 다를 수 있어서 제가 대답을 하는 게 조금 조심스럽기는 한데요. 일단 저는 그런 생각을 해요. 어떤 것들에 대해서 제가 저도 좋은 사람이고 싶으니까 어떤 부탁이 들어오면 최대한 일단은 다 알겠다고 하죠. 다 하겠다고 하죠. 그런데 어쨌든 이 질문을 하신 분은 일단 이미 그렇게 많이 하셨을 거예요. 그죠? 이렇게 일단은 다 알겠습니다. 알겠습니다 하다가 어떤 과부하가 걸린 상태이실 거예요. 그래서 일단 판단을 하셔야 되는데요. 이거는 과부하가 내가 걸려서 일을 하다 죽는 한이 있어도 내가 좋은 사람이라는 것을 버릴 수 없어라고 하실 것인지 아니면 일단 내가 먼저 살아야겠다라고 판단을 하실 것인지 생각을 해보시면 많은 사람들이 이런 경우에 보통 과부하가 걸릴 때까지 합니다. 그러다가 몸의 어디 한 곳이 자기 의지와 상관없이 고장이 나야지만 어쩔 수 없이 그만두게 되는 경우가 있거든요. 그래서 이런 경우에는 예의 바르게 내가 정말 하고 싶지만 도저히 상황이 되지 않는다라는 것을 어필하는 것이 중요합니다. 그러니까 제가 정말 못하겠어요가 아니라 제가 정말 너무 하고 싶은데요. 이것을 했을 때 어떤 퀄리티가 도저히 나오지 않을 것 같아서 걱정됩니다. 그래도 괜찮으세요? 라든지 정말 하고 싶은데요. 제가 사실은 며칠 전부터 입이 돌아가기 시작해서 도저히 이 상황에서 일을 했다가는 저도 피해를 줄 것 같은데 어떡할까요? 라는 식으로 그러니까 무언가를 거절을 할 때도 우리가 조금 현명하게 제가 정말 하고 싶습니다. 하지만 어떤 상황이 여의치 않네요라고 하는 어떤 말들을 한번 개발해 보시길 추천합니다. 질문이 엄청 많네요. 네, 이제 마지막 질문으로 가보도록 하겠습니다. Oke, selamat sore. Terdengar? Oke. Ya, oke. Terdengar ya?
Oke. Jelas ya? Oke ya. Oke, selamat sore. Saya mau bertanya gini, menurut Miss Jong gitu, kira-kira ya pendidikan atau pelatihan praktis apa sih yang bisa dilakukan gitu ya, entah di rumah, di sekolah ataupun juga di tempat kerja nih bagi orang-orang muda ya, juga saya orang muda gitu ya, supaya berani gitu loh mengungkapkan perasaan gitu yang tidak nyaman itu, ataupun juga menyadari gitu kalau kondisi ini sedang tidak baik-baik aja gitu loh. Jadi kira-kira adakah pendidikan atau pelatihan praktis ya yang bisa dilakukan gitu supaya eh, dari muda itu kita udah biasa gitu ngomong saya tidak nyaman, atau dari muda sudah sadar oh saya ini sedang tidak baik-baik saja. Kan kalau kita di Indonesia kan suka bilang oh nggak apa-apa, atau perasaannya apa biasa saja gitu kan ya padahal. Nah bagaimana itu kira-kira pendidikan atau pelatihan praktis apa ya kira-kira yang bisa dilakukan sih gitu ya. Oke, terima kasih. 오케이. 네, 이제 지금자분께서 주신 질문은 아무래도 이제 어릴 때부터 그렇죠? 어릴 때부터 점점 이제 싫어요, 아니에요, 힘들어요라는 이런 거부하는 이런 표현을 하고 싶은데 이거를 점점 더 잘할 수 있기 위해서 할 수 있는 조그만 노력이라던가 그런 연습하는 방법이 있을지 실제적으로 네, 그렇게 조금씩 조금씩 연습해 나갈 수 있는 방법이 있는지 네. 물어보셨거든요. 일단 저는 아마 인도네시아도 굉장히 많은 섬으로 이루어진 나라라서 섬마다 굉장히 많은 분위기가 다르다고 알고 있는데 저 같은 경우에는 한국에서도 굉장히 보수적이라고 불리는 지역에서 나고 자랐어요. 어릴 때부터 그래서 항상 보수적인 문화에서 자라는 아이들일수록 어린 아이들에게 어떤 칭찬을 하는 말하기를 항상 착하다. 아, 착하네. 친구에게 양보하니까 착하네. 항상 착하다는 식으로 칭찬을 많이 해줬던 것 같아요. 그래서 아, 착하다는 칭찬을 받으려면 일단 내가 다른 사람의 눈치를 보면서 다른 사람에게 항상 예스를 해야 되는구나라는 것들을 많이 배웠던 것 같아요. 그런데 문제는 그런 상태에서 이제 서울에 가서 직장 생활을 하기 시작하면서 그때 내가 옳다고 생각했던 것들이 좀 깨지는 경험을 많이 했습니다. 조직 생활을 이제 하기 시작했는데 일단 다 "알겠습니다. 좋습니다."라고 했죠. 근데 그게 처음에 1년 차 정도 때는 그것이 굉장히 팔로우십이 있는 좋은 일꾼으로 평가받는 듯하다가 어느 정도 제가 후배가 생기고 나서부터 문제가 생기기 시작하더라고요. '아 이 사람은 자기 생각이 없네. 자기 의견이 없네.' 또는 어떤 결정이 내려진 다음에 '왜 진작 말하지 않았어?'라는 것들을 제가 경험을 하면서 '아 내가 그냥 일단 다 알겠다고 하는 게 절대 좋은 게 아니구나'라는 느낌을 많이 받았거든요. 그래서 이 질문을 하신 분께 말씀드리고 싶은 것은 경험을 한번 해 봐야 된다는 겁니다. 내가 "노라고 말해도 괜찮다. 내가 "노라고 말해도 불이익 받지 않는 아주 작은 경험을 한번 시작해 보셔야 됩니다. 그래서 어떤 관계에서 예를 들면 내가 조금 편하게 생각할 수 있는 관계에서 내가 "노라고 말해도 문제가 생기지 않는다는 것을 경험해 보는 것이 중요한데요. 예를 들면 저는 그전까지 꼭 조직 생활이 아니어도 어떤 인간관계에서도 "난 다 괜찮아. 나 너가 결정해 주는 대로 할게."라는 말들을 굉장히 많이 했었는데 내가 중요하게 생각하는 건 뭐지? 내가 '이게 정말 좋은가?'라고 물으면서 가까운 사람에게서부터 어떤 그런 말을 해 보는 연습을 하기 시작했어요. 그러면서 그렇게 했을 때도 내가 불이익을 받지 않는다는 것을 알게 됐을 때 어떤 자신감을 얻기 시작했습니다. 근데 여기서 제가 조금 조심스러운 건 그렇다고 그런 연습을 해 보지 않은 사람이 갑자기 "싫습니다. 아니에요."라고 바로 말하기는 쉽지 않습니다. 그래서 어 이런 식으로 말씀을 한번 해 보시는 거를 추천드려요. "아니에요."가 아니라 "아 네. 그것도 참 좋은 생각이라고 참 좋은 생각입니다. 아 네. 저도 좋습니다. 그런데 혹시 이건 어떠세요? 이것도 어떠세요?"라는 식으로 처음에는 단순히 "노를 말하는 게 아니라 동의하면서 내 의견을 한 번 더 덧붙여 보는 연습을 한번 해 보면 굉장히 좋습니다. 그리고 내 생각을 한번 덧붙여 보는 연습을 하기 시작하면 항상 다른 사람의 말에 자기를 맞추는 데서 벗어나서 자기의 의견을 조금씩 벼러 나갈 수 있습니다. 오케이. Thank you, makasih. 작가님 감사합니다. 짱이래요. 네. 오케이. 이제 정말 대단한 시간들이 지나간 것 같은데요. 네네네네네. Oke, mungkin itu sepertinya jadi pertanyaan terakhir gitu ya buat kita ya, soalnya waktu buat ngobrol sama Miss Jong ini juga sangat terbatas. Sorry banget nih banyak banyak banget pertanyaan yang udah numpuk gini.
semoga kita ada kesempatan lebih baik di waktu besok-besok gitu ya untuk ketemu lagi. Gitu. Dan kita sebelum mengakhirin sesi kita hari ini, kita mungkin coba dengar dulu kali ya kesan dan pesan dari Miss Jong sendiri. Gitu. Dan habis itu kita mau foto bareng nih, jadi jangan sampai hilang ya, dan pastikan nyalain tuh semua kamera. Oke, tunggu dulu. 네, 작가님 오늘 드디어 이 행사가 끝을 향해서 달려가고 아, 네. 있는데요. 네. 오늘 너무 수고 많으셨고 혹시 네. 마지막으로 독자분들께 해주실 말씀 있으실까요? 그리고 나중에 스크린샷으로 사진 촬영이 있으니까 바로 나가지 마시고요. 아, 네. 네네네. 네. 마지막으로 해주실 말씀 있으실까요? 사실 제 책을 읽으셨거나 제 책에 관심이 있으셔서 여기 들어오셨다는 것 자체가 '어떻게 하면 내가 자기 표현을 잘할 수 있을까? 어떻게 하면 내가 덜 망가지면서 내가 좀 사회생활을 씩씩하게 더 잘할 수 있을까?' 이런 고민에서 들어오신 분이라고 생각해요. 사실은 제가 그렇게 고민하던 사람 중에 하나였기 때문에 이렇게 독자분들을 만날 때마다 '아 참 지금 많은 어떤 고민의 과정 속에서 성장을 하고 계시겠구나.' 이런 생각을 하게 됩니다. 그래서 그렇게 고민하시는 것이 틀리지 않았고 그렇게 고민하시는 과정 가운데서 우리는 어쨌든 차별점을 가지게 될 수밖에 없다고 생각해요. 그래서 여러분들이 우리가 사회생활을 하시다가 무례한 사람들을 만나게 되면 무례한 사람들을 만났을 때는 저 사람처럼은 되지 않아야겠다라고 우리가 학습도 하면서 또 한편 우리가 스스로 '내가 어떤 순간에 무례한 사람은 아닐까?' 이런 고민도 함께 해보면서 우리가 서로 상처를 덜 받고 상처를 덜 주면서 살아갈 수 있으면 좋겠습니다. 네. 그리고 제가 이제 마지막으로 제가 다음 책이 다음 달에 나오게 되는데요. 책 제목이 정해졌어요. 책 제목이 이제 더 좋은 곳으로 가자라는 제목으로 정해졌는데 만약에 이제 다음에 또 책이 나오고 나면 그 책으로도 또 혹시 인도네시아 독자들에게 가닿았으면 좋겠다는 생각이 들고 여러분들도 지금 계시는 곳에서 또 언제나 항상 더 좋은 곳을 꿈꾸시면서 더 좋은 곳으로 나아가시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 작가님 오늘 정말 너무 뜻깊고 의미 있는 시간이었던 것 같습니다. 1시간 반이 어떻게 지나갔는지 모르겠어요. 일단은 여기 주최 측이랑 그라메디아 인도네시아 측에서도 감사 말씀을 꼭 부탁을 주셨고요. 오늘 너무 신선한 경험이었고 너무 재밌었다고 다들 말씀을 주셨어요. 또 이제 저도 팬으로서 작가님 새로운 책도 너무 기대가 되고 어떻게든 구매를 해보도록 하겠습니다. 저한테 메일 주세요. 제가 우편으로 보내드릴게요. 네, 그리고 다음에도 좋은 기회로 다시 꼭 뵐 수 있었으면 좋겠습니다. 너무 감사합니다. 네, 감사합니다. 고생하셨습니다. 네. Nah, selanjutnya kita coba sebagaimana sudah saya umumkan di awal tadi, saya akan membacakan 5 pemenang yang berhasil mendapatkan voucher langganan Gramedia Digital Premium. Sebentar. Nanti jadi voucher tuh bisa kita pakai buat baca buku-buku digital gitu ya di Gramedia aplikasi gitu untuk buku-buku terbitan Gramedia sama buku digital yang lain. Nanti teman-teman pastikan dulu download dulu aplikasi Gramedia Digital di Play Store atau App Store tentunya. Oke. Nah, ini aku udah dapet nih nama-nama. Oke, 5 penanya terbaik. 1 untuk Kak Nistrina. Oke, kedua Bari Eka Putra, ketiga Jane, keempat Siti Nuryanti, dan kelima Alberto. Oke, selamat buat kalian semua. Hadiahnya ini bakal dikirimkan oleh panitia langsung ke alamat email kalian dari besok tanggal 25 Januari katanya. Jadi semua dicek ya emailnya. Oke, ternyata ruang tengah tuh kayak seru banget ya. Nggak sadar nih 1,5 jam kita udah habis aja gitu. Jadi saya agak sayang nih mau berpisah. Dan sebelum berpisah saya juga mau mengucapkan terima kasih karena semuanya sudah mengikuti gitu ya dari awal sampai selesai. Dan saya juga mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata salah dari saya secara tidak disengaja gitu. Oke, sampai jumpa semuanya di sesi ruang tengah selanjutnya ya. Dan saya Sanga mau undur diri. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. 감사합니다. 여러분, 빠이.